बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवै परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। धन वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक संत शरण जो जन परੈ सो जन उदरणहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत के दुखन आरजा घटै संत के दुखन जमते नहीं छुटै। संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत होए मलीन संत के दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोई संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन मुख संत के दुखन ते मुख भवै। संत के दुखन काग ज्यों लवै संत के दुखन सर्प जोन पाए। संत के दुखन तिरगद जोन किरमाए। संत के दुखन तृष्णा में जलै संत के दुखन सबको शलै। संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए। संत दुखी का ठाव को नाहे नानक संत भावै ता होए भी गत पाहे। संत का निंदक मां अतताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई। संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राजते हीन संत का निंदक दुखी अर दीन। संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक सदा विजोग। संत की निंदा दोख में दोख नानक संत भावै ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागै संत को दुखी को सब त्यागै। संत दुखी संत का दुखी महांकारी संत का दुखी सदा विकारी। संत का दुखी जन्म मरै संत की दुखना सुख ते टरै। संत के दुखी को नाही नाओ नानक संत भावै ता लय मिलाए।
संत के दोखी को, संत के दोखी को नाहीं ठाओ। नानक संत भावै ताले मिलाए। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चबर तख्त दे मालक साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तिन्हां दी हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे अत सत्कारयोग सन्मानयोग सतसंगी जनों बहुत ही वडभागे हाँ जो कि रोजाना लड़ीवार कथा विचार दे नाल जुड़ते हाँ। लड़ीवार चल रही कथा विचार गौड़ी सुखमणी महला पंजवा गुरु ग्रंथ साहब का पावन पवित्र अंक 280 लड़ीवार 13 नंबर अष्टपदी है जी। सतगुरु धन धन गुरु अर्जन साहब महाराज अज दे श्लोक अंदर कह रहे ने संत शरण जो जन परै सो जन उद्धरणहार। संत की निंदा नानका बहोर बहोर अवतार। जन का अर्थ हुंदा जी मनुख, परै का अर्थ हुंदा पैंदा है, उद्धरणहार का अर्थ है माया के हल्लियां तो बच जांदा है, तर जांदा है। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज श्लोक के अंदर कह रहे ने, पातशाह जी समझा रहे ने जो मनुख संतां दी शरण पैंदा है, रब्बी प्यारियां दी शरण पैंदा है, भले पुरुषां दी शरण पैंदा है, वो माया दे बंधनां तो बच जांदा है। पर हे नानक भले पुरुषां दी संतां दी निंदिया करन वाला मुड़ मुड़ जमदा मरदा रहिंदा है। जदों असीं गुरबाणी नूं पढ़दे विचारदे हां, गुरबाणी दे अंदर संत शब्द साध शब्द पिछे आपां ब्रह्म ज्ञानी शब्द पढ़दे आ रहे हां। सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज इत्थे किहड़े संत दी गल कर रहे ने? जिहड़े संत दी शरण पै के मनुख बच जांदा है। रब्बी प्यारे भले पुरुष उच्चे जीवन वाले पुरुष। इत्थे श्लोक दे अंदर महाराज ने किसी लम्मे चोले दी जां वखरे विखावे दी पहरावे दी गल नहीं कीती। चेते करियो भी कोई फलाने बाबे दी शरण पवेगा बच जावेगा, कोई फलाने कोल जावेगा तो बच जावेगा। जिहदे अंदर गुण गुण हुंदे हन, जिहदे अंदर सत संतोख दया धर्म गुण हन, जे कोई उहदा संग करेगा, उहदी संगत विच बैठेगा। क्योंकि जे एक सिंपल जी उदाहरण है, जे आपां चंगे कोल बैठांगे चंगे बनांगे। चंगा बंदा वधिया गल करदा, चंगा बंदा चंगी गल करूगा, उहदी संगत भी चंगी होवेगी। हुण इत्थे महाराज कहंदे जिहड़ा भले पुरुषां दी रब्बी प्यारियां दी निंदिया करदा है, वो जमदा मरदा रहिंदा है। बार बार जमदा ते बार बार मरदा है। इत्थे किस पक्ष दी महाराज गल कर रहे ने? मानो अध्यापक दे कोलों टीचर दे कोलों बच्चे पढ़ी भी जाते हैं, सिक्खी भी जाते हैं, पर उहदी बदखोई निंदिया भी करी जाते हैं, उन्होंने माड़ा भी बोली जाते हैं, उन्होंने भैड़े शब्द भी बोली जाते हैं। फिर उन्हों का सीखण का, उन्हों का उत्थे बैठण का कोई लाभ नहीं है। इन बिन यही गल इत्थे वरत रही है। सतगुरु महाराज कहते संगत भी कर ली भले पुरुषां दी, गुरमुख प्यारियां दी संगत करके उन्हां कोल बह के उन्हां नूं माड़ा बोली जाते हैं। महाराज कहते वो फिर सतगुरु महाराज कहते जमदे मरदे रहिंदे ने, जूनां विच पै जांदे ने। चेते करियो किस तरह जूनां विच पैंदे ने। गुरबाणी दा वचन है सप दी जून विच आउंदा, कदे मनुख, कदे कुत्ते दी जून विच आउंदा है। कहंदे लुंबड़ी चलाक आ ना,
ਉਹਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰਜਾਰੀ। ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਸੱਪ ਵਰਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਾਲਚੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾਂ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਕੰਮ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਨੇ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਛਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਰਤੂਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਦਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਣਗਿਣਤ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸੋਦਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀ ਵਾਲੇ। ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੈਰ। ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ? ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ। ਦੁਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਆ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅਰਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨ। ਇਹਨੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਏ, ਜਨਮ ਆਪਣਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਆਰਜਾ ਘਟੈ। ਆਰਜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਉਮਰ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਜਮਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੁੱਖ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੁਖਨ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੋਭਾ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के हत्थे को रखे ना कोय, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए। सतगुरु महाराज कह रहे ने भले पुरुषां दे फिटकारे होए बंदे दी कोई मनुख सहायता नहीं करता। जो फिटकार दिता, तिरकार जो कहा महाराज ने उस बंदे नूं, फिटकार जो कहा ਉਹਦੀ ਕੋਈ सहायता नहीं करता। महाराज कह रहे ने संत की निंदिया कीतियां निंदक का हिरदा भी गंदा हो जाता। थान भ्रष्ट होए दा अर्थ की है जी? ਇਹਦਾ जीवन ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ संत आप किरपा करे, रब दा प्यारा भला पुरुष भला मनुख जे किरपा कर देवे, रहमत कर देवे, जे उहदी संगत विच बैठना सानू आ जावे फिर ही किरपा होवेगी जी। जे उहदी आखी गल सानू कमाणी आ जावे, बचना ते चलना आ जावे। महाराज कह रहे ने तां हे नानक भले पुरुषां दी संगत विच निंदक भी पापां तो बच जांदे ने। रब दे प्यारियां दी संगत विच बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े निंदक, बड़े बड़े ठग, बड़े बड़े चोर तर जांदे ने। संखेप अंदर मैं गल करां, मैं जिहड़ी गल लड़ी दे विच आपां रोजाना करदे आ रहे हां, गुरु साहब ने किसे पहरावे नूं, किसे माला वाले बाबे नूं संत दा नाम नहीं दिता। संत एक बिरती का नाम है, संत एक सोच का नाम है, किसी की भी हो सकती है। इस गल नूं ध्यान नाल गौर नाल सुन लियो। किसी बखरे पहरावे वाले बाबे नूं संत का नाम नहीं दिता गया भी इन्हें एक बखरा पहरावा वाले बहुत बड़ा संत बन गया, जो दे विच संतताई वाले गुण ने, जो दे अंदर साध वाले गुण ने, ब्रह्म ज्ञानी वाले गुण ने, रब नाल उहदा मिलाप होया होया है। फिर तब मन सकते हैं, पर पछाण किवें आवी? कम्मां तो, किरदार तो, लछणां तो, ਉਹਦੇ आचरण ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਜਣ ਸੇਖ ਸੱਜਣ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। सोहनी पोशाक पा के रखते ने, पंसत माला पाई हुई ने गल विच। लोग बड़ा अदब करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं भी रब दा प्यारा है, ये रब दी बंदगी करने वाला है। धर्म दा बाणा पा के, धर्म दा पहरावा पा के जिहड़ा शेख सज्जन सी करदा की सी? वो ठगियां बेईमानियां करदा सी, जिन्हों इतिहास विच सज्जन ठग करके भी लिखिया। पर बाबे नानक ने उहदी असलीयत, उहदा जिहड़ा असल जीवन सी लोकां दे सामने रखिया। भाई ये संत नहीं है, ये सज्जन नहीं है, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। आओ साडे कोल आओ, असीं इलाज करांगे, साडे कोल आओ, इन्ने पैसों 'च असीं इलाज करांगे। किन्ने ने जी वो? इहो ਜਿਹੇ लोगों तो बचण की लोड़ है। सतगुरु महाराज अगे आपां नूं समझा रहे ने, दस रहे ने। अगली जिहड़ी अष्टपदी दा अगला जिहड़ा बनदा है, संत कै दुखन मुख, संत कै दुखन ते मुख भवै, संत कै दुखन काग ज्यों लवै। महाराज कह रहे ने भले पुरुषों की निंदिया करने वाला निंदक का चेहरा भ्रिष्टिया जाता है, ते निंदक थां थां कां वांग भटकदा फिरदा है। सतगुरु महाराज कहते संत के दुखन
ते मुख भवै, मुख भी गंदा हो गया, मूँह भी गंदा हो गया। संत कै दुखन काग जो लवै, ਕਾਂ ਮੰਗੂ। ਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਗੰਦ ਵਿੱਚ ਚੁੰਝ ਮਾਰੇਗਾ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ। ਕਦੇ ਸੱਪ ਵਾਲੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਧਿਰਗ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ, ਪੰਛੀ ਦੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ। ਸੰਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਭ ਕੋ ਛਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਛਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ, ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਨੀਚ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖਨ ਨੀਚ ਨਿਚਾਏ, ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਓਏ ਪੀ ਗਤ ਪਾਹੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅੱਪੜ ਸਕਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੰਗ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਬੰਦ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਤ ਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਣ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪਲਕ ਭਰ ਵੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਤ ਤਾਈ, ਅੱਤ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਖਿਨ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਥਿਆਰਾ, ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀਆਰ ਦੀਨ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਤਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਰਬ ਰੋਗ, ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ। ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੋਖ ਮੈਂ ਦੋਖ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਵੀ ਹੋਏ ਮੋਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਬਿੱਤ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਕਿਸੇ ਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ ਕੋ ਡਾਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਨ ਲੱਗਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੋਖੀ
को सब त्यागै, संत का दोखी मांग घारी। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਉ ਸਭ ਤਿਆਗੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਮਾਂ ਹੰਕਾਰੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਸਦਾ ਵਿਕਾਰੀ। ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਜਨਮੈ ਮਰੈ, ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ। ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੁਖ ਤੇ ਟਰੈ, ਸੰਤ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕੋ ਨਾਹੀ ਠਾਉ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਅਤੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜੇ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ